न्यू मालवा सीनियर सैकेंडरी स्कूल मल्लण ਵੱਲੋਂ आप जी का ऑनलाइन क्लास ਵਿੱਚ स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज आपां श्री गुरु नानक देव जी की बाणी गगन में थाल पढ़ांगे। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहदा शब्द वजंत भेरी। सब तो पहला आपां प्रसंग करांगे। ये काव टोटा ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ पुस्तक ਵਿੱਚ दर्ज श्री गुरु नानक देव जी की बाणी गगन में थाल विचों लिया गया है। इस बाणी दे विच गुरु जी ने मंदिरां विच उतारी जांदी प्रभु की आरती नूं एक फोकट कर्म दस्या है ते सारी कुदरत है जिहड़ी हर समय उस परमात्मा दे जो सरगुण ते निर्गुण स्वरूप वाले परमात्मा है उस दी आरती विच लगी हुई हैगी है। ते इस विच गुरु जी ने सारी कुदरत द्वारा उतारी जा रही प्रभु की आरती का वर्णन किया है। व्याख्या। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। गुरु जी दसदे हैगे आ गगन में थाल। गगन में थाल मतलब आसमान रूपी थाल, रवचंद दीपक मतलब सूरज दे चंद रूपी दीवे, तारिका मंडल तारा मंडल, जनक मतलब मानो। कहते गुरु जी फरमाउंदे आ कि आकाश रूपी थाल विच सूरज अते चंद दीपक बन के जग रहे हैं अते तारा मंडल मानो मोती है। जिहड़े तारे हैगे वो की हैगे मान लो मोती है। धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। मल आन लो मतलब मलिया परबत तो आने वाली जिहड़ी सुगंधित हवा है उसनूं कहंदे आ। सगल मतलब सारी, बनराए बनस्पति, फुलंत मतलब फुल। कहंदे जिहड़ी मलिया परबत दे चंदन दे खुशबूदार रुखां विचों लंघ के आने वाली हवा है पौन है वो धूफ दे रही है। ते ये जिहड़ी हवा चल रही हैगी है ये की कर रही हैगी है, चवर कर रही हैगी है। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहदा शब्द वजंत भेरी। भव खंडना मतलब संसारक बंधन कट्टन वाला परमात्मा प्रभु। अनहदा मतलब अनहद शब्द मतलब आत्म मंडल का जिहड़ा संगीत है जो समाधि विच सानू सुनाई दिंदा है। वजंत भेरी मतलब भेरियां वजदियां हैगियां। जिहड़ी सारी बनस्पति हैगी है कहंदे वो फुल भेंटा कर रही हैगी है। कैसी आरती हो रही हैगी है। हे प्रभु कैसी आरती होए, कैसी आरती हो रही हैगी है। हे प्रभु तेरी आरती किन्नी आश्चर्य हैगी है। सारे जीवां विच रुमक रही हैगी है। एक रस जीवन रो मानो नगारे वज रहे हैगे। इस प्रकार कहंदे हे प्रभु सारी कुदरत ही तेरी उतारन तेरी है जिहड़ी वो आरती उतारन दे कार्य दे विच जिहड़ी वो जटी हुई हैगी। सैंस तव नैन नन नैन है तोहे, कौ सैंस मूरत नन एक तोहे। सैंस मतलब हजारां, तव मतलब तेरे, नना मतलब एक भी नहीं।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੈਂਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਉ ਸੈਂਸ ਮੂਰਤ ਨਨ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਬਿਮਲ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਲ, ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸੈਂਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਮ ਚਲੰਤ ਮੋਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਪੈਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਸੈਂਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਮ ਚਲੰਤ ਮੋਹੀ। ਗੰਧ ਮਤਲਬ ਗੰਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੰਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ। ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭੌਰਾ ਲੋਭਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਜਲ ਦੇ। ਸਰੰਗ ਕਿਉ ਹੋਏ ਜਾਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਸਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਸ ਦੀ ਤੜਫ ਮਿਟ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਮੈਨੂੰ
ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਰ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਹ ਜਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਮਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੀਆ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹ। ਭੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਏ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਭੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆਗਾ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਈ ਹੈ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।